نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء وسيد المتقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته عباد الله يقول الله تبارك وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون قال المنذر رضي الله عنه كنا نتواعظ في أول الإسلام بأربع اعمل في فراغك لشغلك واعمل في صحتك لسقمك واعمل في شبابك لهرمك واعمل في حياتك لموتك إنها موعظة تعتمد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه فرص ينبغي أن يملأها العاقل بالعمل النافع فعلينا أن نعمل فيها ونتسابق إلى رضوان الله وثوابه العظيم يقول جل جلاله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين عباد الله إن الأجل سيف مسلط فوق رؤوس الخلائق لا يدري المرء متى سيحل عليه الموت فلا تؤجل يا أخي عملا صالحا خطر لك كل تفريط في ذلك إضاعة لأنها فرصة لأن الحياة إذا انتهت فات العمل وحينئذ يندم النادمون بعد فوات الأوان قال الله تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقال تبارك وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه سيد الخلق اللهم
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. يقول جل جلاله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. عباد الله، الله سبحانه وتعالى يوتلالك كناتوችን መዋሲሞችን አሳልፎ እዚያ ደረሰ። ረመዳን ገባ ወጣ። ከዛ ሲተ ሸዋል መጣልን፣ ጾምን ወጣ እሱ። ከዛ በኋላ ደግሞ መዋሲም الحج መጣ፣ አሽሩ ዚልሂጃ መጣ ወጣ፣ ዒድ መጣ ሄደ፣ አያመ ተሽሪቅ መጣ። ሶስቱ ታላላቅ ቀኖች ሄዱ እነሱ። እነዚሁ እድሜም እየሄደ ነው የሚሄደው። ላኪን እነዚህ ትላልቅ ቀናቶች ሲሄዱ እነዚህ ትላልቅ ቀናቶች ላይ ጠንካራ የነበርነው ዒባዳ ላይ፣ ሰደቃው ላይ፣ ጾሙ ላይ፣ ሐጁ ላይ፣ እርዱ ላይ፣ ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በማረግ ላይ፣ በእነዚህ ሁላ ዒባዳዎች ላይ ስንሳተፍ የቆየነው ማስታወሻ ብቻ ነው እንጂ በእነዚህ የተብቃቃ ነው ማለት አይደለም። መዋሲም አልኸይር ክፍት ነው አንድ ሰው እስኪሞት ድረስ ማለት ነው። ወዕቡድ ረበከ ሐታ ያእቲየከ ልየቂን፣ ሞት እስኪመጣ ድረስ አላህን አምልክና ዒባዳ አድርግ፣ አላህ ባለ ቦታ ላይ ቁም አለ። ኢዘን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ በስራና ይሄ እድሜያችን በጣም ውድ መሆኑን የሚናገርበት ቦታዎች በጣም ብዙ ነው። ሙንዚር የሚባሉ ረዲየላሁ ዐንሁ በኢስላም የመጀመሪያው ክፍል ስንቀማመጥ እርስ በርሳችን ሰሓባዎች ረዲየላሁ ዐንሁም አጅማዒን፣ ከዛ በኋላ ታቢዒዎች ረዲየላሁ ዐንሁም አጅማዒን ሲቀማመጡና ሲተዋወሱ በጣም ንግግሩን የምናበዛውና እርስ በርስ የምንመካከርበት ጉዳይ አራት ነው። አንደኛው ኢዕመል፣ ፈራግህን ተጠቀምና ለሹግል ተጠቀመው። በኋላ ኢንሽጋል የምትሆንበት ጊዜ አለ፣ በጣም ቢዚ የምትሆንበት ጊዜ አለና ከራስህ ጋር የምትሆንበት ጊዜ አለና አላህ ጊዜ ከሰጠ ሰዓት ከሰጠ ያን ጊዜ ተጠቀምበት የሚለው እንተዋወስና እንመካከርበት ነበር አሉ። ሁለተኛ ሲሐን እንጠቀም። ሲሐችንን፣ ዓፊያችንን፣ ጤንነታችንን ማለት ነው። የታመመን ጊዜ የተያዘን ጊዜ ስለሚጠቅመን ከአሁኑ አላህ የሰጠንን ኃይል ጉልበት እንደዛው ሲሐና ዓፊያ ጤናችንን ለአላህ መንገድ እንጠቀመው ብለን እንመካከር ነበር አሉ። ሁለተኛ። ሶስተኛ ደግሞ ሸባባችንን፣ ይሄ ጎረምሳነት እድሜ፣ ሻፕነትን፣ ይሄንን እድሜ እንጠቀመው። የጉልበት እድሜ ነውና ማለት ነው። አንድ ሰው ጠንካራ የሚሆንበት ጉልበቱ ኢክቲማል የሚሆንበት የሚሟላበት እድሜ ስለሆነ ከአሁኑ ይህን ጉልበት እንጠቀመው በኋላ ስለምናረጅ ብለን እንመካከር ነበር ያሉ። ከዛም ሀያታችንን እንጠቀመው ሞት ከመምጣቱ በፊት እንል ነበር አሉ። እነዚህ አህባብ ፈራግ ጊዜ ማግኘት፣ እንደዛውም ሲሐ ጤንነት ማግኘት፣ እንደዛውም ወጣትነት ጉልበት መኖር፣ እንደዛውም ሀያት መኖርና በህይወት ላይ መቆየታችን ኢነሃ ፉረሱላህ፣ እነዚህ ነገሮች ሁላ እድል ናቸው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብሉን የሰጠን አንድ ቀን ደግሞ ይነጥቃታል ማለት ነው። ሙምኪን ፈራግ ይነጠቃል፣ ሙምኪን ዓፊያ ይነጠቃል፣ ሙምኪን ሀያት ራሱ ይነጠቃል፣ ሸባብ ይነጠቃል፣ ጎረምሳነትም ይነጠቃል፣ ሀረም ይመጣል፣ እርጅና ይመጣል። አላህ ይፈትንንና ዱንያ ብዙ ፈተና አላት። አላህ የሰጠን ኒዕማ ጸጋ ካልተጠቀምክበት አላህ ይቀይረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እንጠቀምበት እንባባል ነበር አሉ። እኛ ወጣት ሆነን አሁንም ድረስ ማለት ነው። አላህ ይርሐማቸውና አንድ ቀለታ ሼኻችን የመከሩንን ምክር ወጣቶች ነው። ሼኻችን ጋር ዚያራ ሄደን ሼኽ አህመድ ጋር አላህ ይርሐሙ ወአስከነሁ ፈሲሐ ጀናቲ አንድ ቀን ቤት ሲገባ ቁጭ ብለው ሲሰግዱ ነበር። ዚያራ አደረግናቸውና ከዛ በኋላ ሲያወሩ ምን አሉ? ትመለከታላችሁ አሉ። ዛሬ ቁጭ ብዬ እየሰገድኩኝ ነው አሉ። ከትንሽ ቀናቶች በፊት ከእናንተ ጋር ቆሜ መስጂድ እሰግድ ነበር አሉ። 92 ዓመታቸው ከሆነ በኋላ ማለት ነው። ከዛ ምን አሉ? እናንተ ወጣት ናችሁ፣ ከአሁኑ ተጠቀሙበት እድሜያችሁን። እንደኔ ታረጃላችሁ በኋላ። ጉልበት አላችሁ፣ መማር ከፈለጋችሁን ተማሩ። ዒባዳ ነው፣ ጠንክራችሁ ዒባዳችሁን አድርጉ። ሙጃሃዳ ነው፣ ሀያትን ለመቀየር ሙጃሃዳ ጠንካራ ሆነ ጭንጫ ውሻ ጂሃድ አድርጋሉ። ስለዚህ አንድ ቀን ግን እንደኔ ቁጭ ብላችሁ ትሰግዳላችሁ፣ መቆም አቅቷችኋል። ይህንን ማለታቸው የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ዛሬ
ተጠቀመው አፊያህን ማለት ነው ጤንነትህን ሸባብህን ጉልበትህን ሀያትህን ተጠቀመዋል ለዛ ሀያትህን ካልተጠቀምከው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ ይነግረናል ሞት ሲመጣ حتى إذا جاء أحدهم الموت አንዳቸው ሞት ሲመጣባቸው قال رب ارجعون يا ربي መልሰኝ ይላል ትንሽ ነው ጊዜ ስጠኝ ይላል እሱ ጊዜ ይመጣል ሞት ሲመጣ لعلي أعمل صالحا አንድ صالح ስራ ቢሆን ልስራ ያ ረቢ فيما تركت የተውኳቸው የነበርኩትን ስራ ያልሰገድኩትን ሰላት አንዴ ልስገድ ያልጾምኩትን ጾም አንዴ ልጾም ያልሰጠሁትን ሰደቃ አንዴ ልስጥ ያልተንከባከብኳቸውን እናትና አባቴን አንዴ ዱዓ ልውሰድባቸው እነዚህ ሁላ የተውኳቸው የነበሩ ኸይራቶች አንዷን ራሱ ልስራና ያ ረቢ ተወኝ አንድ ጊዜ አቆየኝ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ግን ምን አለ ከላ አይሆንም አለ አላህ ሱብሓነሁ የማይሆን ነገር ነው ሞት ከመጣ በኋላ ኢነሃ ከሊመቱን ሁወ ቃኢሉሃ እሱ ይበል እንጂ እኮ የሚሆን ነገር አይደለም ሞት ከመጣ ላ የስተአኺሩነ ሰዓተን ወላ የስተቅዲሙን ምንም ቅጣት ያለው ወደፊትም ወደኋላ የለውም ይወስዷል ወሚን ወራኢሂም በርዘኹን ኢላ የውሚ ዩብዓሱን እስከ ቂያማ እስኪሆንና አላህ ፊት እስኪገናኝ ድረስም መዝጊያ አለና ወደ ዱንያ የሚገናኝበት መንገድ ምንም የለም አለ አላህ ጭራሽ የከፈሩትን ደግሞ የአላህ ቁጣ ወረደባቸው አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወአዐደ ለሁም ሰዒራ ጀሃነም እሳትን አዘጋጀላቸው ኻሊዲነ ፊሃ አበዳ ስለከፈሩ ዘላለም እዛ ውስጥ ይቆያሉ ላ የጂዱነ ወልየን ወላ ነሲራ ማንም የሚያድናቸው ማንም የሚያወጣቸው ማንም ወዳጅ አያገኙም እዛለት በዚህ ቅጣት ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ የውመ ቱቀለቡ ውጁሁሁም ፊናር ጀሃነም ውስጥ ያገለበብጧቸው ያኔ ሲቀምሷት ይላሉ አሉ የቁጣው ርዕስ ጋር የሚገናኘው ይሄ ነው ያ ለይተና ወይኔ ይላሉ አሁን ይጸጸታሉ አጣዕና አላህ ወአጣዕና ረሱላ ምን ነበረበት አላህን ጣዓ ብናደርግ ምን ነበረበት ረሱልን ጣዓ ብናደርግ ኖሮ በዛ ህይወት ላይ ብለው ይጸጸታሉ ጀሃነም ውስጥ ያገላብጧቸው አላህ ምን ማለት ወየውመ የዐዱ ዛሊሙ ዐላ የደይህ እጁ የሚነስበት ጊዜ ይመጣል ራሱን በወንጀል የዘለመ ሰው እጁን ነፍሶ ወይኔ ምን ይቀረኛል አሁን ብሎ የሚጸጸትበት ጊዜ ይመጣል የቁል እያለ ያ ለይተኒ ተኸዝቱ መዐ ረሱሊ ሰቢላ የረሱልን መንገድ ይዤ ብከተል ኖሮ ከረሱሉ ጋር ብሄድ ኖሮ ብሎ የሚጸጸትበት ቀን ይመጣል ይለናል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኢዘን ይሄው ነው ዱንያ ሀያት አንድ ቀን የሚጸጸትበት ስለሚመጣ ከሆኑ ኸይራቶችን ዒባዳዎችን የምንችላቸውን ነገሮች መስራት አለብን ማለት ነው አላህ ፍጠኑ ነው የሚለን ወሳሪዑ ኢላ መግፊረቲን ሚን ረቢኩም የአላህን መግፊራ ምህረቱንና ረሕመቱን ወደምታገኙበት ነገር ፍጠኑ እንዳዘገዩ ይላል ነገ ከነገወዲያ አትበል ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወጀነቲን ዐርዱሃ አሰማዋቱ ወልአርድ ሰማይ መሬት ስፋት ከዛ በላይ ያላትን ጀነት ነውና አላህ ያዘጋጀላቸው ለመን ኡዒደት ሊልሙተቂን አላህን ለፈሩ ሰዎች የተዘጋጀች ነች ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስለዚህ ይህንን ቀናቶች መጠቀም አለብን በምንድን ነው የምንጠቀመው በተለይ ወጣቶች ስሙ አራት ነገር ነው የሰው ልጅ ሀያት አንደኛ ዲኑ ነው ዲኑ ስንል አንደኛ ከመማር ነው የሚጀምረው ዲኑን ካላወቀው ምን ብሎ ይተገብረዋል ከመማር ይጀምራል ዲንን በማወቅ ማለት ነው ሁለተኛ ከአላህና እዛው ዲን ውስጥ ከአላህና ከረሱሉ ጋር ዓላማችንን ማስተካከል ነው እሱን ጣዓ በማድረግ በመታዘዝና እነሱ ባሉ መንገድ በመሄድ ሌላ በዲን ውስጥ ደግሞ የአላህ ቁጣ የረሱሉን ቁጣ የሚያመጣብንን ነገር መጠንቀቅ ነው ወንጀል የምንለው የተከለከልነውን ማለት ነው አንዱ ዲን ነው ሐዲሱ ዳይፍ ቢሆን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ምን አሉ ዲኑከ ዲኑክ በሌላ ቂራም ዲነከ ዲነክ ዲንህን ያ ዑመር ዲንህን ለሕሙከ ወደሙከ ስጋና ደምህ ነው አይሏቸው ነበር ከሁሉም በላይ ነው ዲንህን ያዙ ነበር መጀመሪያ ዲንን መጠበቅ ነው ሁለተኛ ዓላቃታችንን መጠበቅ ነው ከእናትና ከአባትህ ጋር ምን አይነት ዓላቃ ነው ያለ አላህ ስለሚጠይቀን ማለት ነው ከባለቤትህ ጋር ምን አይነት ዓላቃ ነው ያለ ምን አይነት ግንኙነት ነው አላህ በሷ ስለሚጠይቀን ማለት ነው ከልጆችህ ጋር ምን አይነት ዓላቃ ነው ያለ አላህ በሱ ስለሚጠይቀን ማለት ነው እነዚህ ዓላማዎች ማስተካከል ስራ ቦታ ራሱ ማለት ነው አንዳንድ ሰው ዲን ማለት መስገድ መስሎት ብቻ ይመስለዋል ስራ ዲን የማያገባው ይመስለዋል ለዛ ስራ ቦታ ሊሰርቅ ይችላል ሊዋሽ ይችላል ባሪ ሊሆን ይችላል አበደን አላህ ፊት አንድ ቀን ይጠየቃል ለዛ ዓላቃት ማለት ዙሪያ ያለው ግንኙነት መጠበቅ ነው ሶስተኛ ሲፋንና ማንነትን መጠበቅ ነው አልሙእሚኑ አልቀዊ ኸይሩ ወአሐቡ ኢለላህ ሚነል
እንደዛው ታክሞ እንደዛው ማፊያውን ጠብቆ ጉልበቱን ለዒባዳ ሲል ማለት ነው። اللهم قونا لطاعتك ولا تقونا لمعصيتك يا ربي አንተ ጣዓ ለማድረግ ጉልበት ስጠን እንዳሉት ማለት ነው። ለዛ ይህን ጉልበቱን ሊጠብቅ ይገባል፣ ጠንካራ ሊሆን ይገባል ሙስሊም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ተቃፋውን መጠበቅ ሁለገብ የሆነ እውቀት እየተማረ ራሱን በየጊዜው ማሳደግ ማለት ነው። ኢዘን በዚህ መልኩ ራሳችንን እንጠብቃለን፣ ዲናችንን እንጠብቃለን። ከዛ በኋላ ለዲናችንን እናስረክባለን ማለት ነው። ያ ደግሞ ትልቅ ዋጅብ ነው። ልጆቻችን እኛን አይተው ነው የሚሄዱ። ዛሬ መሳጅዳችንን ይዩት። ከ10 ዓመት ከ7 ዓመት እስከ 15 ዓመት ያሉ ልጆች የት አሉ? የት ያሉ? ስለሌሉ ነው ሀገር ላይ የሉም ልጆቻችን። አባት ለራሱ ነው መስጂድ እየገባ እየወጣ ያለው። ደግሞ ከነሱ ጋር መጓተት ማን ይችላል ብሎ ጥሏቸው ይሄዳል። ከ7 እስከ 15 ቦታቸው መስጂድ ላይ አሉ። በዚህ ዕድሜ ካልመጡ አይገቡም። ከዛ በኋላ ያስቸግራቸዋል። ኢላ መን ረሒመላህ። በዚህ ዕድሜ ነው ተርቢያ። አንድ መስጂድ ላይ እነዚህ ልጆች ህፃናቶች ከ7 እስከ 15 ዓመት ያሉ ልጆች ካሉ ለሚቀጥለው እጂ ጋራንት ነን ማለት ነው። እነሱ ከሌሉ ማን ነው ዋሪ? ማን ነው የሚወስደው ይህንን ቦታ? ማን ነው መስጂዱን የሚሰግድበት? ወላሂ ቱማ ወላሂ ሰፈር ውስጥ ያሉ መሳጅዶችን ያቸው ሽማግሌዎች እያሉ ይከፈት ነበር፣ ይሰገድበት ነበር። ላኪን ልጆችን ስለማናመጣቸው እነሱ ሲሞቱ ይዘጋል። ይሄ ዋቂዓችን ነው። ሁላችሁም ሰፈራችሁን ተመልከቱ። ልጆቹን አምጧቸው መስጂድ ላይ ታሊም ቦታ ላይ ያስገቧቸው። ይሄ ዋጅብ ነው። አላህ በነሱ ይጠይቀናል። አንድ ሚሽነሪ ምናል አውሮፓ ሀገር ላይ መስጂድ ያልተሰራበት ቦታ ላይ መስጂድም የሚከለከልበት ቦታ ላይ ቤት ተከራይተው ሙስሊሞች ሲሰግዱ መስጂድ ከዛ በኋላ አድርገው ሲቀይሩ እንዴ ሙስሊሞች እኮ በሀገራችን ላይ መስጂድ ሰሩ ብሎ ተናገሩ። ከዛ ትልቃቸው ምናላቸው ማን ነው የሚሰግድበት ብሎ ጠይቃቸው። ሲያዩለት ከ40 ዓመት በላይ ያሉ ወጣት ህፃን ልጅ የለበትም። ትላልቅ ሰዎች ያሉት አሉ። ችግር የለውም ተቦታሉ። ልጆቻቸውን መድረሳ ላይ እኛ እንይዛቸዋለን። እነሱ ይስገዱበት፣ ከእነሱ ጋር እንጋጭ። እነሱ ሲሞቱ ይዘጋላል። ሽፈተኪ የዳር ዛሬ 7 ዓመት እስከ 15 ዓመት ሞባይሉ ይዞ ቲክቶክ እያየ ነው ወይስ ዲሽ ስር ያለ? አላህ ይርሐምና ያ ለዛ ልጆቻችን ይህን ዲን ማስረከብ የኛ መስኡልያ ነው። ዒባደላህ ሰሉ ዐላ ኸይሪል ዒባድ ፈኢነ ሰላተ ዐለይሂ ዙክሩን ወዛድ ወነጃቱን የውመ ተናድ ፈቀድ አመረና ቢዛሊከ ረቡል ዒባድ ፊ ሙሕከሚል አያት ቃለ ሱብሓነሁ ኢነላህ ወመላኢከተሁ ዩሰሉነ ዐለን ነቢይ ያ አዩሀለዚነ አመኑ ሰሉ ዐለይሂ ወሰሊሙ ተስሊማ وارض اللهم عن الصحابة الكرام خصوصا منهم الخلفاء الراشدين ومن خليفة رسول الله أبي بكر الصديق وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب وجامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعن ليث الله الغالب أمير أهل المشارق والمغارب علي بن أبي طالب وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم اذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اعداءك اعداء الدين. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين سوءا فاجعل تدبيره تدميرا واشغله في امره يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا في غزه وفي كل مكان يا ارحم الراحمين. اللهم الف بين قلوبنا. اللهم وحد صفوفنا والف بين قلوبنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسالوه من فضله يعطيكم